हरिओम। हरिओम। सभी को सुप्रभात, नमस्ते एंड रिस्पेक्टफुल प्रणाम टू ऑल। मैं ब्रजेश आपके बीच में आज इस 35वें ज्ञान यज्ञ के भाव भरे आयोजन में आप सभी आगंतुक भाई बहन और सभी विद्वत सभा को संबोधित करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम की जो ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला का उद्देश्य जन जन में वेदांत और उपनिषद के गहरे भाव और उनके सार को प्रचारित और प्रदर्शित करना है। इस दर्शन के विषय को इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से एक व्यवहारिक रूप में और सरल और संक्षेप और यूं कहें तो बहुत ही प्रायोगिक रूप में यहाँ से जिन जिन विद्वानों और माननीय स्वामियों और माननीय अध्यात्म के वेत्ताओं द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा है वो अपने आप में अतुलनीय है। आज के इस श्रृंखला में हमारे बीच में स्वामिनी तन्मयानंद जी हैं। हम एक बार स्वामिनी तन्मयानंद जी का हृदय से आभार करते हैं, तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। सुमैया विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हम सभी आपका एक बार तहे दिल से हार्दिक आभार करते हैं, वंदन करते हैं। वैसे तो स्वामिनी जी किसी विशेष परिचय की मोहताज नहीं है, किंतु एक औपचारिकता है, आपके बीच में इनका परिचय मुझे रखने को कहा है। मैं प्रयास में हूँ कि मैं इन विदुषी का परिचय मैं दे पाऊँ। स्वामिनी तन्मयानंद जी पिछले 23 वर्षों से वेदांत और उपनिषद के प्रचार प्रसार में इन्होंने अपना जीवन दिया है। 1988 से आप सक्रिय हैं और इस वेदांत के सरल और सहज परिभाषा को जनमानस में गुजराती और हिंदी में बहुत ही सुमधुर और बहुत ही सरल तरीके से वो रखते हैं। आपके कई शिष्य हैं जो आपके इस ज्ञान के मुरीद हैं। उनमें से मैं भी आज आपके बीच में आपको सुनना चाहूँगा और ये सारे लोग आपके लिए हैं। आप दर्शनालय की प्रमुख संस्थापिका हैं। आपके जीवन का एक ही मंत्र है जो हमेशा वेदांतियों का होता है कि हमेशा स्वाध्याय करते रहिए, अध्ययन और अध्ययन करते रहिए। स्वाध्याय से आपके अंदर का देवता आपसे बात करना शुरू कर देगा और इस तरीके से वेदांत का जो गहरा सार है जो आज के समय में वो लुप्त होता जा रहा है, खोता सा जा रहा है, आप उस वेदांत के ज्ञान को अभी भी जिंदा करके रखती हैं और हम सब के जनमानस में सोई हुई चेतना को वो जगाने का प्रयास आप कर रहे हैं। हम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आपका फेलिसिटेशन करना चाहूँगा, इसलिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। कई बार कुछ सम्मान ऐसे होते हैं जिन्हें सम्मान देकर हमारा सम्मान बढ़ता है, इसलिए आज आपने इस मंच का और हमारा सम्मान बढ़ाया है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ की ज्ञान आहुति में आपके वेदांत की एक सार गर्भित और वेदांत की उन विशेष बातों को आप अपने सुमधुर आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें, अनुग्रहित करें। प्रणाम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। સોમૈયા વિદ્યા વિહાર પ્રાંગણમાં આજે 36મો જ્ઞાન યજ્ઞ આ વર્ષે જાન્યુઆરી મહિનાથી આરંભાયો છે. સતત વર્ષોથી ચાલી રહેલી આ ભૂમિ, જેમાં ઉપનિષદોના ગહન રહસ્યોને ઉજાગર કરવામાં આવ્યા હોવાથી આ વાતાવરણ, આ ભૂમિ અત્યંત પવિત્રતમ છે. વિદ્યાલય એ દેવાલયથી પણ અધિક છે અને એ વિદ્યાલયની અંદર આપ સૌ મુમુક્ષુજનો, શ્રેયમાર્ગીઓ ઉપસ્થિત થયા છે. ત્યારે આ સત્રમાં આપણે શ્રી રામ ગીતા વિષય ઉપર વિચાર કરવાનો છે. અનેક ગીતાઓ છે, એમાં કેટલીક પ્રાચીન ગીતા છે, કેટલીક અર્વાચીન ગીતા છે. પ્રાચીન ગીતાઓની અંદર અવધૂત ગીતા છે, અષ્ટાવક્ર ગીતા છે, ઉદ્ધવ ગીતા છે, પાંડવ ગીતા છે, ગણેશ ગીતા છે, કપિલ ગીતા છે અને રામ ગીતા છે, તથા સુપ્રસિદ્ધ સમાજની અંદર છે એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે. આવી અનેક પ્રાચીન ગીતાઓ છે, તેમ અર્વાચીન ગીતાઓ પણ છે, જે વિદ્વજ્જન દ્વારા રચાયેલી. એ અર્વાચીન ગીતામાં એક રમણ ગીતા છે, બીજી અક્ષર ગીતા છે. રમણ ગીતા મહર્ષિ રમણ દ્વારા રચાયેલી છે, જ્યારે અક્ષર ગીતા એ રંગઅવધૂત મહારાજ દ્વારા રચાયેલી છે. પણ આ બધી જ ગીતાનો સાર એ માત્ર સત્ય તત્વને, પરમ તત્વને ઉજાગર કરવાનો છે. અને તમામ ગીતા એ ઉપનિષદોના સારને વર્ણવે છે. રામ ગીતા પણ ઉપનિષદના સાર રૂપ હોવાથી શ્રુતિ સાર સંગ્રહ રૂપ છે. આ રામ ગીતા ક્યાં આવી છે? કે રામ ગીતા આપણે જેનો વિચાર કરવાનો છે એ અધ્યાત્મ રામાયણ અંતર્ગત છે. રામાયણ પણ ઘણા છે. કદાચ આપણને બધા રામાયણનો પરિચય નહીં હોય, પણ મુખ્યત્વે પ્રસિદ્ધ, સુપ્રસિદ્ધ 4 રામાયણ છે. એક છે વાલ્મીકી રામાયણ, જે મૂળભૂત છે, જેની રચના મહર્ષિ વાલ્મીકી દ્વારા કરવામાં આવી છે. અને એ રામાયણ જે છે સાઉથ ઇન્ડિયામાં વધારે પ્રચલિત, સુપ્રસિદ્ધ છે. સંસ્કૃત ભાષામાં રચાયેલી આ વાલ્મીકી રામાયણ છે, ધર્મ પ્રધાન છે. એમાં ધર્મનું પ્રાધાન્ય વર્ણવવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ તુલસી રામાયણ, જે ઉત્તર ભારતની અંદર સુપ્રસિદ્ધ છે, એ તુલસીદાસજી કૃત છે અને ભાષા દેહાતી હોવાને લીધે વધુ ઉપભોગ્ય બની હોવાને કારણે વધુ પ્રસિદ્ધ છે. રામાયણની ચોપાઈઓ ઘેર ઘેર વંચાતી રહી છે. આ તુલસી રામાયણ છે, ભક્તિ પ્રધાન છે. ત્યારબાદ ત્રીજું રામાયણ છે અધ્યાત્મ રામાયણ. અધ્યાત્મ રામાયણ ભગવાન વેદ વ્યાસ દ્વારા રચાયેલી છે અને એમ એક રામાયણ જ્ઞાન પ્રધાન રામાયણ છે. અધ્યાત્મ વિષય જેમાં પ્રચુર માત્રામાં સમજાવવામાં આવ્યો છે એ અધ્યાત્મ રામાયણ છે. અને અંતે યોગ વાસિષ્ઠ રામાયણ, જેનું પઠન પાઠન જબલ્લે જોવા મળતું હોય, એ યોગ વાસિષ્ઠ રામાયણ પણ મહર્ષિ વાલ્મીકી કૃત છે. અને એ રામાયણની અંદર અજાતવાદ, જે નિષ્કર્ષ છે ઉપનિષદનો, વેદાંતનો, શાસ્ત્રોનો, એનું ખૂબ સુંદર રીતે નિરૂપણ કરવામાં આવેલું છે. આ અધ્યાત્મ રામાયણ અંતર્ગત આવેલી રામ ગીતા છે એ જ્ઞાન પ્રધાન છે. આ રામ ગીતા કોણે ઉપદેશી?
જેમ કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અર્જુનને ઉપદેશવામાં આવી, તો રામ ગીતાનો ઉપદેશ કોણે કોને કર્યો? આપણી પરંપરા સંવાદ પરંપરા છે. સંવાદ પરંપરા અર્થાત કોઈ પ્રશ્ન પૂછે અને ઉત્તર આપવામાં આવે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, ના પૃષ્ઠમ કસ્યચિત બ્રુયાત અપૃષ્ઠમ કસ્યચિત ન બ્રુયાત. અર્થાત જો કોઈ પૂછે નહીં તો જવાબ આપવો નહીં. કારણ કે જેમ ડિમાન્ડ હોય તો જ એ વસ્તુ સુગ્રાહ્ય બને, સુગ્રાહ્ય બને, સુપાચ્ય બને. જેવી રીતે ભૂખ હોય અને જો ભોજન પ્રાપ્ત થાય તો એ હંમેશા ગ્રાહ્ય પણ બને અને પાચ્ય પણ બને. બસ એવી જ રીતે જ્ઞાનનું પણ એવું છે, જો આપણી અંદર ભૂખ જાગી હોય, જિજ્ઞાસા વૃત્તિ હોય તો એ પ્રશ્ન પૂછે અને પ્રશ્ન પૂછે તો એને ઉત્તર રૂપે જવાબ આપવામાં આવેલું છે. બાકી તો એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્ઞાની હોય છતાં પણ બાલવત મૂકવત એ જીવન જીવતા હોય. તો અહીંયા સંવાદ પરંપરાનું પ્રાધાન્ય છે. અર્થાત પ્રશ્ન પૂછનારો શિષ્ય કહેવાય અને ઉત્તર આપનારો ગુરુ કહેવાય. એવું નહીં સમજતા કે ગુરુ જવાબ આપે, શિષ્ય પ્રશ્ન પૂછે, એવું નહીં. પણ જે પ્રશ્ન પૂછે એને શિષ્ય કહેવાય. એવું કેમ કહું મેં? એટલા માટે કહું કે સંવાદ પરંપરામાં ગુરુ શિષ્ય અનેક પ્રકારે સંબંધિત રહેલા હોય છે. આપણી પરંપરામાં પિતા ગુરુ બન્યા છે અને પુત્ર શિષ્ય બને છે. એ પિતા પુત્ર સંવાદ રૂપે ઉપનિષદોની અંદર ઘણી વિચારણા કરવામાં આવી. એક દ્રષ્ટાંત જોઈએ તો ઉદ્દાલક મુનિ પિતા છે, શ્વેતકેતુ પુત્ર છે. ત્યારબાદ પુત્ર ગુરુ છે અને માતા શિષ્ય છે. કપિલ ગીતાની અંદર કપિલ અવતારમાં ભગવાન ગુરુ તરીકે છે અને માતા દેવહૂતિ શિષ્યા તરીકે રહેલી છે. તો પુત્ર અને માતા વચ્ચે પણ ગુરુ શિષ્ય સંબંધ છે. એટલું જ નહીં, માતા પુત્રને ઉપદેશ આપે એવું પણ ઘટના ઘટેલી છે. માતા મદાલસા ગુરુ છે અને પુત્ર અલર્ક વગેરે એ એના શિષ્ય તરીકે રહેલા છે. તો માતા ગુરુ અને પુત્ર શિષ્ય છે. ભાઈ અને બહેન પણ ગુરુ શિષ્ય વચ્ચે સંબંધ ધરાવે છે. જ્ઞાનેશ્વર, સંત જ્ઞાનેશ્વર થઈ ગયા, એ ગુરુ સ્થાને છે અને બેન મુક્તાબાઈ જે છે એ શિષ્યા રૂપે રહેલી છે. મુક્તાબેનને એણે ઉત્તર આપીને, જવાબ આપીને જ્ઞાન પ્રદાન કરેલું હતું. મિત્ર વચ્ચે, પિતરાઈ ભાઈઓ વચ્ચેનો સંબંધ એટલે કે અર્જુન અને કૃષ્ણ વચ્ચેનો, ઉદ્ધવજી અને કૃષ્ણ વચ્ચેનો સંવાદ છે એ મિત્રો વચ્ચેનો સંવાદ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગુરુ છે, અર્જુન શિષ્ય છે, મિત્ર પણ છે અને પિતરાઈ ભાઈ પણ છે. ત્યારબાદ પતિ પત્ની વચ્ચે પણ ગુરુ શિષ્ય સંબંધ છે. પતિ ગુરુ છે અને પત્ની શિષ્યા છે. એવું તો સામાન્ય રીતે બનતું જ હોય. અને એ દ્રષ્ટાંત જોવા જઈએ તો ભગવાન શિવજી પતિ છે અને માતા પાર્વતી શિષ્યા છે. અને ભગવાન શિવજીએ પાર્વતીજીને ઉપદેશ આપ્યો છે. પુરાણોની અંદર એ કથાનકો અનેક જોવામાં આવે છે. અને આ અધ્યાત્મ રામાયણ પણ ઉમા મહેશ્વર સંવાદ રૂપે જ છે. માતા પાર્વતી પ્રશ્ન કરે છે અને પિતા શિવજી એનો ઉત્તર આપે છે. ઊંધું પણ છે, પત્ની ગુરુ છે અને પતિ શિષ્ય છે. અને એવું કોના સંદર્ભમાં બન્યું છે? માતા મદાલસાના સંદર્ભમાં. મદાલસાએ પોતાના પતિ ઋતુધ્વજને પણ તત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપી અને સંસાર સાગર તરવા માટેનો ઉપાય દર્શાવેલો છે. તો પત્ની ગુરુ છે અને પતિ શિષ્ય છે, એ દ્રષ્ટાંત પણ જોવા મળે છે. અને અહીંયા આ રામ ગીતામાં બે સંબંધો વચ્ચે છે. એક તો ઉમા મહેશ્વર સંવાદ રૂપે આખું અધ્યાત્મ રામાયણ છે, માટે પતિ ગુરુ છે અને પત્ની શિષ્યા છે. અને રામ ગીતા જે છે એ બે ભાઈઓ વચ્ચેનો સંબંધ છે. ભગવાન રામચંદ્રજી ગુરુ છે અને લક્ષ્મણજી એમના શિષ્ય છે. સારું, હવે પ્રશ્ન જાગે કે પાર્વતીજીએ શિવજીને વળી કયો પ્રશ્ન પૂછ્યો? શું પ્રશ્ન પૂછ્યો? શા માટે પ્રશ્ન પૂછ્યો? તો પાર્વતીજીને એકવાર સંશય થયો. સંશય, શંકા જાગે એટલે પ્રશ્ન ઉઠે. શું શંકા, સંશય શું થયો? તો કે ભગવાન આ રામચંદ્રજી જેનું આપ વારંવાર ઉલ્લેખ કરો છો, જે આપને બહુ પ્રિય છે, પાર્વતીજી પૂછે છે શિવજીને, જે આપના બહુ પ્રિય છે એવા આ રામજી ખરેખર છે કોણ?
તમે જેનું જે તમારા માટે જે આરાધ્ય છે, રામેશ્વર શબ્દનો વિગ્રહ એવી રીતે છે, રામ જેના ગુરુ દેવ છે, રામ જેની જેના આરાધ્ય છે એ રામેશ્વર કહેવાય. તો ભગવાન શિવના આરાધ્ય કહેવાયા છે. રામ ઈશ્વર યસ્ય સહ રામેશ્વર. તો રામજી જેના ગુરુ છે, તો એવા આ રામજી ખરેખર શું અવતારી પુરુષ છે, જ્ઞાની પુરુષ છે કે અજ્ઞાની છે? સંશય કેમ હતો? કારણ કે એમના જીવન ચરિત્રની અંદર જ્યારે સીતાજીનો વિયોગ થયો ત્યારે એક સામાન્ય જીવની જેમ પત્નીના વિયોગમાં વિલાપ કરતા એમને જોવામાં આવે છે. હે સીતે કરીને ખૂબ વિલાપ કરે છે. અને એની શોધની અંદર અયોધ્યાથી નીકળી એટલે પંચવટીથી નીકળી અને લંકા સુધી એમણે પ્રવાસ કર્યો. એટલું જ નહીં, સીતાજીને પ્રાપ્ત કરવા માટે સાગર ઉપર સેતુ બાંધ્યો અને લંકા પર ચઢાઈ કરી, રાવણનો વધ કરી અને સીતાજીને પાછા મેળવ્યા. ત્યારે એમને શાંતિ થઈ. તો આ જે ઘટના છે એ લૌકિક ઘટના જેવી, સામાન્ય મનુષ્ય જેવી ઘટના છે. વળી એના જીવનમાં પ્રતિ પડે આપણને એવા દ્રષ્ટાંતો જોવા મળે કે જે સામાન્ય મનુષ્યની જીવનમાં હોય. એમને રાવણ પર ક્રોધ પણ કર્યો, સીતાના વિયોગમાં દુઃખ થયું એટલે એને દુઃખ પણ થાય છે. એટલું જ નહીં, એમણે જ્યારે ધોબીએ નિંદા કરી ત્યારે સીતાજીનો ત્યાગ પણ કર્યો હતો. લોક નિંદાથી સીતાજીનો ત્યાગ પણ કર્યો, અર્થાત લોક નિંદા એમને સ્પર્શી ગઈ. તો ખરેખર આ રામજી અવતારી પુરુષ છે, જ્ઞાની છે કે અજ્ઞાની? એમના ચરિત્રમાં તો એ અજ્ઞાની હોય એવું જણાય છે. અને અધ્યાત્મ રામાયણની અંદર પણ વાત આવે છે કે રામ એટલે શું? જે સર્વના હૃદયમાં બિરાજમાન છે, જે સર્વના હૃદયમાં રમણ કરે છે, એનું નામ રામ. કેવા છે એ રામ? વદંતી રામમ પરમ એકમ આદ્યમ. એ પરમ છે, દેશકાળ વસ્તુથી અતીત છે, દેશકાળની મર્યાદાથી પર છે, એકમ એક છે, અદ્વિતીય છે, આદ્યમ અનાદિ છે, અનાદિ છે એટલે અજન્મ છે, નિરસ્ત માયા ગુણ સંપ્રવાહમ, અર્થાત માયા અને માયાના ગુણોના પ્રભાવથી જે મુક્ત છે, માયાથી મુક્ત છે, માયાપતિ છે. ભજંતી અહર્નિશમ અપ્રમત્તાહ. જે સિદ્ધ પુરુષો છે, જે વિવેકી જનો છે, એને અહર્નિશ, એ રામજીને અહર્નિશ ભજે છે, રાત દિવસ ભજે છે. અને એમ કરીને પરમ પદમ યાંતિ. આ સિદ્ધ પુરુષો પરમ પદને પ્રાપ્ત કરે છે. અર્થાત રામની પૂજા કરવાથી, રામની આરાધના કરવાથી, રામનું ચિંતન કરવાથી પરમાત્મા પદની પ્રાપ્તિ કરે છે. એમ જોવા જઈએ તો રામ તો એક અદ્વિતીય કહેવામાં આવે. અને ચરિત્ર જોવા જઈએ તો રામ અજ્ઞાની દેખાય છે. તો ખરેખર રામ છે કોણ? રામ અજ્ઞાની છે કે જ્ઞાની છે? અવતારી છે કે જીવાત્મા છે? હવે અવતારી કોને કહેવાય ને જીવાત્મા કોને કહેવાય? અર્થાત મનુષ્ય પણ શરીર રૂપે આવ્યા, ભગવાન પણ શરીર ધારણ કરીને આવ્યા. રામાવતાર, કૃષ્ણાવતાર એ બંનેમાં ભગવાન શરીર ધારણ કરીને આવે છે. દત્તાત્રેય રૂપે આવ્યા ત્યારે પણ શરીર ધારણ કર્યું છે. મનુષ્ય શરીર તો ધારણ કરે જ, પણ મનુષ્ય શરીર ધારણ કરીને આવ્યા. તો મનુષ્ય શરીર અવતારી પણ ધારણ કરે છે અને આપણું પણ મનુષ્ય શરીર છે. આ બંને વચ્ચે ભેદ કયો છે? તો કે જે અવતારી પુરુષ જ્યારે શરીર ધારણ કરે ત્યારે એ જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે ધારણ કરી શકે. જેના ત્યાં ઈચ્છે ત્યાં ધારણ, માતા પિતા બનાવવા માટે સ્વતંત્ર છે. જે ધારે તેને માતા પિતા બનાવી શકે, જેવા ઈચ્છે એવા રૂપે પ્રગટ થઈ શકે. અને કોઈ સપ્રયોજન, કોઈ ચોક્કસ પ્રયોજન પૂર્ણ કરવા માટે એમનું પ્રાગટ્ય થાય છે, જન્મ થતો. અર્થાત એમને પ્રગટ થવા માટે સ્વતંત્રતા છે. સ્વતંત્રતા છે માટે પ્રાગટ્ય કહેવામાં આવે. ધારે ત્યારે, ધારે ત્યાં, ધારે તે રૂપે, ધારે તે સમયે એ પ્રગટ થાય. કૃષ્ણાવતારની અંદર રાત્રે મધરાતે 12 વાગે પ્રગટ થયા અને રામજી રૂપે દિવસે 12 વાગે પ્રગટ થયા. કૃષ્ણાવતાર જેલમાં થયો, રામજીનું પ્રગટ્ય દશરથજીના મહેલમાં થયો. તો જેલમાં હોય કે મહેલમાં હોય, જેમ ઈચ્છે એ પ્રમાણે પ્રગટ થઈ શકે.
અર્થાત એ માયાપતિ છે, એ માયાના વશમાં હોતા નથી, એને અવતારી પુરુષ કહેવામાં આવે. અને સપ્રયોજન છે. કયું પ્રયોજન છે? ગીતાજીમાં કહ્યું એમ, પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. ઈશ્વર છે એ અવતાર ક્યારે લે છે? તો પરિત્રાણાય સાધુનામ, સાધુઓની રક્ષા માટે, વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ, દુષ્કર્મીઓનો નાશ કરવા માટે, અને ધર્મની રક્ષા માટે, ધર્મની અભિવૃદ્ધિ માટે પોતે પ્રગટ થતા હોય છે. જ્યારે આપણે મનુષ્ય ધારણ કર્યું, જ્યારે શરીર તો પ્રાપ્ત કર્યું છે, પણ મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત કર્યું છે, ધારણ નથી કર્યું. ભગવાન ધારણ કરે છે. પ્રાપ્ત કર્યું છે એટલે શું? આપણે કર્મના ફળ રૂપે પ્રાપ્ત કર્યું. આપણી ચોઈસ નથી. કયા મા બાપને ત્યાં જન્મ લેવો એ ખબર નથી, ક્યારે જન્મ લેવો એ નથી ખબર, કયા નક્ષત્રમાં આવવું એ ખબર નથી. રખે એવું સમજતા કે જે સીઝર ઓપરેશન કરે છે એ બેબી બધી પોતે પ્રી પ્લાન્ડ હોય. ના, એ પણ પ્રી પ્લાન નથી હોતી. માતા પિતાનો કંઈક પ્લાન હોય છે અને બેબી કઈક ટાઈમે, કયા ટાઈમે આવી જાય એ એના પ્રારબ્ધ અનુસાર જ એ આ જગતની અંદર પ્રવેશ કરે છે. અર્થાત પ્રારબ્ધ ભોગ માટે જન્મ છે, કોઈ પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા માટે નહીં. પોતે અધૂરી રહેલી વાસનાને પૂરી કરવા માટે જન્મ લે છે. અનેક જન્મોમાં ભેગી કરેલી વાસનાઓની તૃપ્તિ માટે, પોતે કરેલા કર્મના ફળ ભોગવવા માટે કર્માનુસારી, વાસનાનુસારી જન્મ થાય છે. અને પ્રારબ્ધ ક્ષય થતા શરીર સમાપ્ત થાય છે. અર્થાત આપણે અંતર્ધ્યાન થતા નથી, પરંતુ આપણે મૃત્યુને પ્રાપ્ત થઈ, કારણ કે મૃત્યુ પ્રાપ્તિ માટે અવશ્ય છીએ, પરવશ છીએ, માયાને વશ છીએ. તો જીવ અને અવતારી બંનેમાં ભેદ છે. તો રામચરિત્રની અંદર રામજી સામાન્ય મનુષ્ય જેવી ઘટના કરતા દેખાય છે અને ખરેખર એ અવતારી પુરુષ છે એવું કહેવામાં આવે છે. તો પાર્વતીજીને સંશય થાય છે કે ખરેખર રામજી છે કોણ? અને એ રામજીની ઓળખ આપવા માટે જે શિવજીએ ઉત્તર આપ્યો એને કહેવાય અધ્યાત્મ રામાયણ. તો ભગવાન રામજી ખરેખર કોણ છે એ પાર્વતીજીને સમજાવ્યું છે. જેમ કે ભગવદ્ ગીતા કોના વચ્ચે સંવાદ છે? કોના વચ્ચે સંવાદ છે? બહુ પ્રસિદ્ધ પ્રશ્ન છે. હા ના, ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે સંજયને અને સંજય જવાબ આપે છે કે જે ઘટના ત્યાં ઘટી એની. અર્થાત ધૃતરાષ્ટ્ર સંજય વચ્ચે છે. એટલે પહેલો જે શ્લોક છે ધૃતરાષ્ટ્રનો પ્રશ્ન છે અને અંતે સંજયની પૂર્ણાહુતિ, ઉપસંહારમાં સંજય કહે છે, સંજય પૂર્ણાહુતિ કરે છે. એટલે એ બંને વચ્ચેના સંવાદમાં વચ્ચે આ ઘટના આવી ગઈ. ભગવદ્ ગીતાના સંવાદની, કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદની ઘટના આવી ગઈ. એ ઘટનાનું નિરૂપણ સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કર્યું છે. બરાબર? બસ એવી રીતે ઉમા મહેશ્વર સંવાદ છે, એમાં વચ્ચે એક ઘટના ઘટે છે જેમાં લક્ષ્મણજી પ્રશ્ન પૂછે છે અને રામજી ઉત્તર આપે છે. એને રામ ગીતા કહેવામાં આવે છે. કૃષ્ણ દ્વારા અપાયેલા ઉપદેશને ભગવદ્ ગીતા કહેવામાં આવી, રામજી દ્વારા અપાયેલા ઉપદેશને રામ ગીતા કહેવામાં. જે પ્રશ્ન પાર્વતીજીએ શિવજીને પૂછ્યું અને રામ તત્વ વિશે જાણવાની ઈચ્છા કરી, એ જ પ્રમાણે લક્ષ્મણજીને પણ રામજી એ રામ તત્વનો ઉપદેશ આપે છે અને રામ ગીતા કહેવામાં આવે છે. હવે રામાયણ એક ઉત્તમ ઇતિહાસ છે. શા માટે ઉત્તમ ઇતિહાસ છે? કારણ કે ઇતિહાસ તો મહાભારત પણ કહેવાયો, પણ મહાભારતના ઇતિહાસની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અવતાર રૂપે આવ્યા એની ઘટનાઓનું વર્ણન વધારે પ્રમાણમાં કરવામાં આવેલું છે. પણ કૃષ્ણ ભગવાને જે લીલાઓ કરી એ સામાન્ય મનુષ્ય એનું અનુકરણ કરી શકે તેમ નથી. જ્યારે ભગવાન રામચંદ્રને જુએ એવું છે કે એમણે જે લીલાઓ કરી એનું અનુસરણ આપણે કરી અને આપણું કલ્યાણ કરી શકીએ છીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો અને માયા દ્વારા અનેક પ્રકારના જે મનુષ્ય સામાન્ય રીતે ન કરી શકે એવા કર્મો પણ એમણે કર્યા. જન્મતાની સાથે પૂતનાનો વધ કર્યો, નાગ દમન કર્યું અને અનેક રાક્ષસોનો સંહાર કરવાની લીલા નાનપણથી ચાલુ થઈ ગઈ. અરે જેલમાં જન્મ્યા ત્યારથી જ શરૂ થઈ ગયું અને પોતે ક્યાં જગા રહ્યા? નંદ બાબાને ઘેર. જેલના તાળા તૂટી ગયા, યમુનાજીએ માર્ગ આપ્યો. આ બધી લીલાઓ છે, જન્મથી જ શરૂ થયેલી છે.
જ્યારે રામચંદ્રજીના જીવનમાં એવી કોઈ ઘટના નથી જેને આપણે અનુસરી શકીએ, અર્થાત સ્વાભાવિક આપણા જીવનમાં ઘટતી હોય છે એવી જ ઘટનાઓ એમના જીવનમાં છે. અને એકે એક પાત્ર રામાયણનું એવું છે કે જેણે ધર્મને જીવ્યો છે. રામાયણમાં ધર્મના ઉપદેશ કરતા ધર્મવીરનું જીવન છે, ધર્મનું ચરિત્ર છે. અને વર્ણવાયેલો ધર્મ, આચરાયેલો ધર્મ જે છે એ થકી આચરણ દ્વારા ધર્મનો ઉપદેશ પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. માટે કોઈ પણ પાત્ર સાથે તાદાત્મ્ય કરીને જો આપણે એ પ્રમાણે ધાર્મિક જીવનને અનુસરીએ તો આપણું પણ કલ્યાણ નિશ્ચિત છે. એવી જે કીર્તિ જેની છે એ આ રામાયણની કીર્તિ છે. હવે પ્રશ્ન એ જાગે કે આ જે લક્ષ્મણજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો રામજીને, ક્યારે પૂછ્યો, શા માટે પૂછ્યો, શું થયું? પાર્વતીજીને તો સંશય થયો અને પ્રશ્ન કર્યો હતો, પણ લક્ષ્મણજીને ક્યારે પ્રશ્ન કર્યો, એમને શું થયું હતું? તો એના સંદર્ભમાં આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે લક્ષ્મણજીએ પૂછ્યું ત્યારે ઉપદેશ આપ્યો. કે એક સિદ્ધાંત છે, પૂછ્યા વગર જવાબ મળે નહીં. માતાજી અમે તો પૂછ્યું નથી ને તમે તો ભણાવવા બેઠા. જે એવું શંકા જાગે તો કહી દઉં, તમે અહીંયા આવ્યા છો ને પ્રશ્ન લઈને આવ્યા છો, સમજવાની જિજ્ઞાસા લઈને આવ્યા છો, એનો અર્થ કે પ્રશ્ન છે. અને જો પ્રશ્ન કરવા એટલે ઉત્તર લેવા માટે આવ્યા હોય તો પ્રશ્નયુક્ત તમે છો એ પ્રસિદ્ધ થઈ જાય છે. અને એ પ્રશ્ન પૂછાયો છે લક્ષ્મણજી દ્વારા. લક્ષ્મણજીએ ક્યારે પૂછ્યું? જ્યારે ઉદાસ થઈ ગયા. માણસને ક્યારે પ્રશ્ન જાગે? પોતાના જીવનમાં કઈ તકલીફ આવે અને એનું સમાધાન મળતું ના હોય ત્યારે પ્રશ્ન જાગે. અર્જુન અને કૃષ્ણ તો અનેક વાર ભેગા થાય, મહાભારતના યુદ્ધ પહેલા પણ ભેગા થયા, પણ ત્યારે તો યુદ્ધ કર્મમાં મને મદદ કરો એ ભાવનાથી અર્જુન ગયો હતો. પણ અર્જુને ક્યારે પ્રશ્ન નથી કર્યો. પ્રશ્ન ક્યારે કર્યો? ધર્મ સમૂઢ ચેતા વિષેદનિદમ અબ્રવીત. રડતો હતો ત્યારે, દુઃખી થયો ત્યારે, રાગગ્રસ્ત થયો, શોકગ્રસ્ત થયો, મોહગ્રસ્ત થયો અને કઈ સમજાયું ને. ધર્મ સમૂઢ ચેતા એટલે શું કરવું એ સમજાતું નહોતું. એવા સમયે અર્જુને ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો. બસ એવી જ રીતે અહીંયા પણ લક્ષ્મણજી પણ મૂંઝાયેલા છે, લક્ષ્મણજી પણ ઉદાસ છે. અને એવી ઉદાસ પરિસ્થિતિની અંદર લક્ષ્મણજી રામજીને પ્રશ્ન કરે છે. તો આપણને અંદર આગળ ચાલે કે ત્યાં તો બરાબર મહાભારતનું યુદ્ધ હતું ને અર્જુનને ઉદાસીન દુઃખ પ્રાપ્ત થયું, મોહગ્રસ્ત થયો. લક્ષ્મણજી તો ભગવાનના એક પડછાયા રૂપે હતા. આખું જીવન પરમાત્માની સેવામાં એણે વિતાવ્યું, એક સેવક તરીકે વિતાવ્યું. એમને વળી ભગવાનની સાથે રહે રહે એવી ઉદાસી કેમ પ્રાપ્ત થઈ? તો એના માટેની ઘટના છે. જ્યારે સગર્ભા સીતાજીનો વાલ્મીકી ઋષિના આશ્રમ પાસે ત્યાગ કરવામાં આવ્યો તો એ સીતાજીને વાલ્મીકી ઋષિના આશ્રમમાં મૂકવાનો આદેશ રામજીએ લક્ષ્મણજીને આપ્યો. અને લક્ષ્મણજી રથ ચલાવીને, સુમંતને નહીં, લક્ષ્મણજીને કહ્યું કે તમે સીતાજીને મૂકી આવો. પ્રાતઃકાળ થાય, પ્રજાઓ જાગે, પ્રજાજનો જાગે અને બહાર ફરતા થાય શેરીમાં, એ પહેલા બહુ વહેલી સવારે અંધારું હોય ત્યારે એ વખતે તમે આ સીતાજીને વનમાં મૂકી આવો. અચ્છા. અને જ્યારે સીતાજીને મૂકીને પાછા આવે છે ત્યારે લક્ષ્મણજી ઉદાસ થઈ જાય છે. તો સીતાજીનો ત્યાગ રામજીએ શા માટે કર્યો? એ પ્રશ્ન જાગે. તો એનું પણ કથાનક અધ્યાત્મ રામાયણના 4થા સર્ગની અંદર એની કથા આવે છે અને 5મા સર્ગની અંદર આ રામ ગીતાનો ઉપદેશ છે. તો 4થા સર્ગની અંદર વાત કરવામાં આવી છે કે એકવાર દેવો ભેગા થઈ અને સીતા માતા પાસે આવ્યા અને સીતા માતાને વિનંતી કરે છે કે ભગવાન રામચંદ્રજીએ અવતાર લીધો, વૈકુંઠમાંથી નીચે આવ્યા, અમારી વિનંતીથી આવ્યા, અમારું પ્રયોજન હતું પૃથ્વીનો ભાર ઉતારે, રાવણ જેવા રાક્ષસોનો સંહાર કરે અને એ કાર્ય તો થઈ ગયું, પૃથ્વીનો ભાર ઉતારી દીધો. હવે પ્રયોજન પૂરું થયું છે માટે આ રામજી રાજકાજની અંદર એવા પરોવાઈ ગયા છે કે એમને વૈકુંઠ યાદ જ નથી આવતું. અને જ્યાં સુધી તમે સાથે છો નીચે ત્યાં સુધી વૈકુંઠમાં નહીં આવે. તો આપ કંઈક એવું કહો, અમારો સંદેશો મોકલો ભગવાનને,
અને કહો કે વૈકુંઠની અંદર આ બધાની પ્રતીક્ષા કરીએ, અમે પ્રતીક્ષા કરીએ છીએ એમની, અને એવું કંઈ કરે કે વૈકુંઠમાં પાછા આવે. એક વખત બીજા દિવસે સીતા માતા વિષ્ણુ ભગવાનને કહે છે, એટલે રામચંદ્રજી ભગવાન વિષ્ણુના અવતાર 18મા અવતાર છે, અને ભગવાન પાસે જઈને કહે છે કે દેવોની આવી વિનંતી હતી કે હવે સમય થઈ ગયો છે, માટે વૈકુંઠમાં પધારો. એટલે ભગવાન કહે છે કે એના માટે મારી પાસે એક યુક્તિ છે, એ યુક્તિ નહીં કરીએ તો મને અહીંયાથી કોઈ રજા નહીં આપે, અને એકાએક હું અહીંથી નીકળી જઈશ તો પ્રજા ખૂબ દુઃખી થશે, અને એવું ન થાય એટલે એક ઘટના, કાલ્પનિક ઘટના ઘટવામાં આવે છે, અને કહેવામાં આવે છે કે લોક નિંદાના ડરથી હું તમારો ત્યાગ કરીશ, અને હું તમારો ત્યાગ કરીશ ત્યારે આપ સગર્ભા છો, માટે પુત્રને જન્મ આપો, અને પુત્રને જન્મ આપ્યા પછી સૌથી પહેલા આપ વૈકુંઠમાં જાઓ, આપની પાછળ હું પણ વૈકુંઠમાં આવી જઈશ. આવું જયારે કહેવામાં આવ્યું ત્યારે બંને વચ્ચે આખી જે ઘટના છે, સુક્રમિક ઘટના, એની ચર્ચા થઈ ગઈ, અને એક દિવસ જ્યારે સભા ભરાય છે, અને એ સભાની અંદર આનંદ છે, લીલાબેન પધાર્યા છે અહીંયા. એ સભાની અંદર હંમેશા રાજાનું એક કર્તવ્ય રહે છે કે પોતાની પ્રજા કેવી છે, શું ચાલી રહ્યું છે. તો કેટલાક એવા ગુપ્ત વેશે પોતાના દૂતોને મોકલ્યા હોય, વિદૂષકને મોકલ્યા હોય, અને એ દિનચર્યા રાજની અંદર નગરચર્યા કરી અને લોકો શું કહે છે, શું વિચારે છે, શું તકલીફો છે, એનો રિપોર્ટ રાજાને કરે. તો એકવાર સભાની અંદર રાજા બેઠા છે, અને એના પોતાના જે મંત્રી છે એને પૂછે છે, જે રાત્રે દૂત તરીકે, દૂત જેમના છે એને પૂછે છે, વિજય નામનો દૂત છે, અને એને પૂછે છે કે ભાઈ મારા વિશે નગરના લોકો શું કહે છે, શું નગરમાં બધા સુખી તો છે ને, કે મારા વિશે કઈ આમ તેમ બોલે છે. તો દૂતે કહ્યું કે આમ તો બધું બરાબર છે. આમ તો બરાબર છે એનો અર્થ શું થયો? તેમ કંઈક છે. તો તેમ શું છે? સંકોચ કરે છે. રામચંદ્રજી કહે છે કે તમે ગભરાશો નહીં, જે હોય મને સ્પષ્ટ કહો, તમારો વાળ વાંકો નહીં થાય, તમે તો રિપોર્ટર છો, તમે તો મારું કાર્ય કરો છો, જે કંઈ મારા વિશે બોલાતું હોય એ આપ નિસંકોચ જણાવો. ત્યારે દૂત એને કહે છે, વિદૂષક એને કહે છે કે લોકો એવી વાતો કરે છે કે રાવણને ત્યાં આટલા મહિનાઓ સુધી સીતાજી રહ્યા, અને તે છતાં આપે એનો સ્વીકાર કર્યો. બીજાના ત્યાં રહેલા સીતાનો આપે સ્વીકાર કર્યો અને પટરાણી બનાવીને સ્થાપિત કર્યા, મહારાણી બનાવ્યા છે. તો જો રાજા જો આવું કરે કે બીજાને ત્યાં ગયેલી પત્નીનો સ્વીકાર કરે, તો યદ્યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્તદેવેતરો જનાહ, એ નિયમ અનુસાર અમારે પણ જ્યારે અમારી પત્નીનું આવું થશે તો અમારે એનો સ્વીકાર કરવો પડશે. તો આ તો એક એવું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે કે જે ખરેખર અધર્મ માર્ગે લઈ જનારું છે. તો આવું જે કર્મ છે એ યોગ્ય થયું નથી. આમ લોકો આપની નિંદા કરે છે. સભા બરખાસ્ત થઈ ગઈ, બધા ચાલ્યા ગયા. પછી લક્ષ્મણજીને રામજી બોલાવે છે અને કહે છે કે જ્યારે લોક નિંદા થતી હોય અને લોકોમાં જો આ પ્રમાણે વાતો થતી હોય તો મારે સીતાજીનો ત્યાગ કરવો ઉચિત છે. લક્ષ્મણજી આશ્ચર્ય પામે છે. લક્ષ્મણજીને થાય છે પણ આપ પતિ છો, સીતા માતા સગર્ભા છે, એની સુરક્ષા, એની જવાબદારી તો આપની છે. રામચંદ્રજી કહે છે મારી પાસે ઘણા ધર્મ છે. આપણા જીવનમાં પણ અનેક પ્રકારના ધર્મો હોય છે, અને જ્યારે ઘણીવાર ધર્મ, કયો ધર્મ કરવો, કયો ધર્મ આચરવો, એમાં સંશય થાય તો શું કરવું, એ વાત અહીંયા સમજાવેલી છે. રામચંદ્રજી રાજા હોવાથી એમની પાસે એક રાજધર્મ છે, અને પતિ હોવાને નાતે પતિ ધર્મ છે. પતિ ધર્મ તરીકે સીતાજીનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય નથી. જે આપણે લૌકિક વિચારણા કરીને ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે આવી રીતે પત્નીને છોડી દેવાય, તો પતિ તરીકે, પતિ ધર્મ તરીકે છોડવા ના જોઈએ, પણ રાજધર્મ તરીકે છોડવા જોઈએ.
કારણ કે જેવું મુખ્ય માણસ કરે, યથા રાજા તથા પ્રજા, બીજાએ પણ એ જ કરવાનું રહે. અને આ તો ખોટી વાત પ્રસ્થાપિત થઈ જાય કાયમ માટે. સદીઓથી એનું ઉદાહરણ લેવામાં આવે કે જો રામે સીતાનો સંગ્રહ કર્યો તો તમે કેમ ના કરી શકો, આપણે કેમ ના કરવું. આ પ્રકારના લોકો ઉદાહરણો આપતા થઈ જાય. તો કયો ધર્મ કરવો જોઈએ? હવે હું તમને પૂછું છું, ખાલી મને જવાબ આપો. તમારો જે મત હોય, તમારો સાચો ખોટો મત સાથે હું કોઈ સંબંધ નહીં રાખું, પરંતુ તમને બંને વચ્ચેનો જે ભેદ છે એ સમજાવ્યું. સીતા માતાનો ત્યાગ રામચંદ્રજીએ કરવો જોઈએ કે ના કરવો? કરવો જોઈએ. એના માટે આંગળી ઊંચી કરો. તો પતિ તરીકે સમજી ગયા. અડધા લોકોએ કહ્યું કે કરવો જોઈએ, બાકીના નથી કર્યો એનો સમજી જાય કે બીજા પક્ષમાં છે, કે ત્રીજો તો પક્ષમાં રાખ્યો જ નથી. તો કેટલાક કહે છે કરવો જોઈએ, કેટલાક કહે છે ના કરવો જોઈએ. કરવો જોઈએ એનો અર્થ એ થયો કે રાજધર્મ થયો. તમે કહ્યું કે રાજધર્મ પ્રમાણે કરવો જોઈએ, અને પતિ ધર્મ તરીકે ના કરવો જોઈએ. તો પતિ ધર્મનું આચરણ, હવે બીજો પ્રશ્ન, પતિ ધર્મનું આચરણ કરવું જોઈએ કે રાજધર્મનું આચરણ કરવું જોઈએ? એની અંદર આપણું શિક્ષણ સમાયેલું છે. કરેલો છે ત્યાગ એટલે તમે એમ જ સમજશો ને, જવાબ જોઈને ઉત્તર આપી દેશો. કારણ કે રામચંદ્રજીએ ત્યાગ કર્યો તો કઈ વિચારીને કર્યો હશે, એટલે રાજધર્મનો સ્વીકાર કર્યો. પણ રાજધર્મને મહત્વ આપવું જોઈએ. શા માટે? તો કે જે કર્મથી વધુ લોકોને અસર પહોંચતી હોય તો તે વિષયક આપણે સભાન થઈને ધર્મનું આચરણ કરવું જોઈએ. આપણે આચરણથી સમાજના વધારે લોકો જો એને અસર પામતા હોય તો એ ધર્મનું આચરણ કરવું જોઈએ. નહીં કે માત્ર કૌટુંબિક સુખાર્થે, આપણે કૌટુંબિક લાભાર્થે બંને ધર્મ છે, પરંતુ પતિ ધર્મ તરીકે જો એ સીતાનો ત્યાગ કરે નહીં કરે તો માત્ર કુટુંબની સુખાકારી છે. પણ જો રાજધર્મ તરીકે, રાજા તરીકે જો એ પત્નીને ત્યાગ નહીં કરે, રાણીનો ત્યાગ નહીં કરે, તો આખા રાજ્યની પ્રજા જે છે એની અંદર ખોટો દાખલો બેસે છે. માટે પોતાના કુળ ધર્મ કરતા રાજધર્મ મહાન છે. આપણે પણ જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારની જે કોઈ આપણી પદવી હોય તો યાદ રાખવાનું કે આપણો કયો ધર્મ મહાન છે, કયો ધર્મ જે બધાને સ્પર્શે છે, બહોળા સમાજને અસરકારક છે, અને એને વિચારીને હંમેશા નિર્ણય લેવામાં આવે. બાકી બંને વસ્તુ બરાબર છે, બંને ધર્મ છે. વધારે લોકોને, બહોળા સમાજને લાભ થાય એ પ્રકારનું આચરણ હંમેશા કરવું જોઈએ. એ પદાર્થ પાઠ આપણને અહીંયાથી જોવા મળે છે, સમજવા મળે છે. એટલે સીતાજીનો ત્યાગ કરવો કે ના કરવો એ ગૌણ વસ્તુ છે, તો ઘટના છે. પણ એ ઘટના દ્વારા સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે કુળ ધર્મ કરતા, પતિ ધર્મ કરતા રાજધર્મ શ્રેષ્ઠ છે. તો ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીએ રાજધર્મને પ્રસ્થાપિત કર્યો છે, અને શોકગ્રસ્ત, મોહગ્રસ્તની મોહ નિવૃત્તિનો એમણે ઉપાય દર્શાવ્યો છે. હવે જ્યારે લક્ષ્મણજીને કહે છે સવારે તમે મૂકી આવજો, સીતાજીને વાલ્મીકીજીના આશ્રમ પાસે અંદર નહીં જતા, નહીં તો અનેક પ્રશ્નો થશે, અનેક ચર્ચાઓ થશે, માટે બહાર તમે મૂકીને, નજીકમાં મૂકીને પાછા અવતારો. અને આ વિશે જો તમે મને કોઈ શંકા કરશો અથવા તો એના વિશે કઈ વિરુદ્ધની વાતો વિચારશો કે મને પ્રશ્ન કરશો, તો આ સંદર્ભમાં થયેલા પ્રશ્નને હું મારી હત્યા થયેલી માનીશ. તમે મારો શિરચ્છેદ કર્યો છે એવું હું એને ગણીશ. અર્થાત આ વિષયમાં મને કોઈ પ્રશ્ન કરશો નહીં. અવતાર કાર્ય લક્ષ્મણજી સીતાજીને વાલ્મીકીજીના ઋષિના આશ્રમમાં મૂક્યા. એની પાછળ એક બીજો પણ ઇતિહાસની અંદર એક બીજો પણ સંદેશ છુપાયેલો છે કે વાલ્મીકીજીના આશ્રમમાં શા માટે મૂકવામાં આવે. તો આપણી પરંપરાની અંદર પ્રીનેટલ એજ્યુકેશન, ગર્ભની અંદર જ શિશુને સંસ્કાર આપવાનું ચાલુ થઈ જાય છે, શિક્ષણ આપવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. અને ગર્ભની અંદર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય, શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું હોય એવા અનેક ઉદાહરણો છે. જેમ કે પ્રહલાદજી ગર્ભમાં હતા અને નારદજીના આશ્રમમાં હતા, માટે રાક્ષસ પુત્ર હોવા છતાં પ્રહલાદજી નારાયણ નારાયણ કરતા હતા. એની અસર હતી ગર્ભના બાળક પર.
એટલું જ નહીં, અભિમન્યુએ 7 કોઠાનું જ્ઞાન ગર્ભની અંદર સુભદ્રાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સમજાવ્યું અને ગર્ભની અંદર રહેલા અભિમન્યુએ 7 કોઠાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હતું. એટલું જ નહીં, નંબર 3 અષ્ટાવક્ર ગીતાની અંદર અષ્ટાવક્રજી ગર્ભમાં હતા અને કૌળ મુનિના મંત્રોચ્ચાર જયારે ઘરની અંદર થતા, જયારે ગુરુકુળ હતું એમનું, એમાં ભણાવતા હતા શિષ્યોને, એ મંત્રોને સાંભળીને અષ્ટાવક્રજીએ ગર્ભમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું કે જે જ્ઞાન દ્વારા એમણે બંદીને હરાવ્યો હતો. કારણ કે એમનો જન્મ થયો ત્યારે તો પિતા હયાત નહોતા. એ બધું જ જ્ઞાન એમણે ગર્ભની અંદર પ્રાપ્ત કર્યું. તો ગર્ભની અંદર રહેલા શિશુને સંસ્કાર આપવાની આપણી પરંપરા છે. અને રખે એવું સમજ્યા કે 3 ઉદાહરણ છે. આપણે ત્યાં 16 સંસ્કાર વિધિ છે. સનાતન ધર્મ, હિન્દુ ધર્મ, અનેક વાતો ચાલે છે, પ્રચલિત થયેલી છે. કેટલા સભાન છે, મને નામ તો ગણાવો. 16 સંસ્કાર કોને કોને કહેવાય? જવલ્લે કોઈને ખબર હોય? અરે કોઈને પોતાના ગોત્રની નામ ખબર હોય તો પણ બહુ કહેવાય. કુળનું નામ ખબર નથી, ગોત્રનું નામ ખબર નથી, પરંપરાનું નામ ખબર નથી. આપણું ગોત્ર ઋષિ ગોત્ર છે. કોઈ ઋષિના નામ સાથે સંકળાયેલી છે. ઋષિ પરંપરા છે આપણી. ત્યાગની પરંપરા છે, જ્ઞાનની પરંપરા છે, જ્ઞાનને પ્રાધાન્ય આપનારી પરંપરા છે ઋષિ પરંપરા એટલે. અને એટલે આપણું ગોત્ર યાદ રાખવું જોઈએ. પણ ગોત્ર જ નથી યાદ. આપણે ત્યાં 16 સંસ્કાર કયા છે. જ્યારે ગર્ભ ધારણ કરે ત્યારે ગર્ભાધાન સંસ્કાર કહેવામાં આવ્યા છે. 3 મહિનાનો ગર્ભ થાય ત્યારે પુંસમાનન સંસ્કાર કહેવામાં આવે છે. 7 મહિનાનો ગર્ભ થાય ત્યારે સીમંતોનયન સંસ્કાર કહેવામાં આવે છે. જન્મ થાય ત્યારે જાત્યષ્ટિ સંસ્કાર કહેવામાં આવે. 6 દિવસે નામકરણ સંસ્કાર કહેવામાં આવે. પછી શિખાની જે એટલે બાબરી ઉતરાવવા વાળી, એ પણ એક પરંપરા છે, એ પણ સંસ્કાર છે. આમ અને પછી સૂત્ર એટલે કે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર આપવામાં આવે છે. આમ લગ્ન પહેલાના કેટલાક સંસ્કાર છે, લગ્ન પછીના સંસ્કાર છે, અને અંતિમ સંસ્કારને આપણે કહીએ અંતિમ સંસ્કાર બધાને ખબર છે. 2 સંસ્કાર બધાને ખબર છે, એક લગ્ન સંસ્કાર અને અંતિમ સંસ્કાર. અને છતાં પણ એમાં પણ આપણને કેટલો વિશ્વાસ છે ભગવાન જાણે. તો 16 સંસ્કારની અંદર એ સંસ્કાર એટલે શું? સંસ્કરણ કરવું, નામ સંસ્કરણ કરવું એટલે સિદ્ધિકરણ કરવું. સંસ્કાર ચિત્તને અપાય, શરીરને નહીં. સંસ્કાર આપવા ને સંસ્કાર આપવો, આ સંસ્કારી છોકરો છે. કોણ? તો સંસ્કારી એટલે શું? એનું મન સુસંસ્કૃત હોવું જોઈએ. સંસ્કારો, શાસ્ત્ર સંસ્કારો, આપણી ધાર્મિક સંસ્કારો, એ સંસ્કારો ક્યાં અપાય છે? મનની અંદર અપાય છે. તો મનનું શુદ્ધિકરણ, મનની એકાગ્રતા એ પ્રાપ્ત ન કરો તો વેદની અંદર કહેલા રહસ્ય સમજી ના શકાય. માટે જ્યારે ગુરુકુળમાં વિદ્યાર્થીને મૂકવામાં આવે એના પહેલા એને યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર આપવામાં આવે છે. સ્કૂલો કોલેજોનું નિર્માણ થયું, ગુરુકુળ પદ્ધતિ ચાલી ગઈ અને એ સંસ્કાર પણ ચાલી ગયા. અને અત્યારે જે રહ્યા છે એક વિધિના ભાગરૂપે અમારામાં આવો રિવાજ રૂપે રહ્યું છે. એની સમજ ખલાસ થઈ ગઈ છે. યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર એટલે શું? ગાયત્રી મંત્રથી દીક્ષિત કરવું, એને યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કહેવામાં. ગાયત્રી મંત્ર એટલે શું? ભગવાન સૂર્યની ઉપાસના છે. વિદ્યાની અધિષ્ઠાત્રી દેવી ગાયત્રી છે. એનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરવા માટે ગાયત્રી મંત્રની ઉપાસના કરવામાં આવે. અને ગાયત્રી મંત્ર 1.25 લાખ કરે ત્યારે એ 1.25 લાખ મંત્રોથી અભિમંત્રિત થયેલી જે યજ્ઞોપવિત છે, જે જનોઈ છે, એ બાળકને ધારણ કરવાની હોય છે. બાળક મોટો હોય, કરી શકે તો એ કરે, બાકીનો પિતા કરે, અને એ અભિમંત્રિત કરેલી યજ્ઞોપવિત એને આપવામાં આવે. અને દર વર્ષે એને બદલવામાં આવે ત્યારે પણ વળી પાછું એને ગાયત્રી મંત્રથી અભિમંત્રિત કરવામાં આવે. જે જેને યજ્ઞોપવિત લીધી હશે ત્યારે પેલા મહારાજ આમ હાથમાં પકડાવીને સભ્ય કરાવે ત્યારે મંત્રોચ્ચાર કરીએ છીએ. પણ આપણી પાસે ટાઈમ ક્યાં છે? 5 કરો પતી ગયો, 11 કરો પતી ગયો અને પહેરી લો. પછી દિવસ દરમિયાન ભૂલી જાઓ, અને કેટલાક તો પહેરીને બીજે દિવસે કાઢી નાખે છે. એનું મહત્વ ખબર નથી. 1.25 લાખ મંત્ર ગાયત્રીના કર્યા હોય પછી એ બાળક કદાપી વધારે પડતો એ હાઈપર ના થાય, શાંત હોય. જપમંત્ર મનને શાંત કરે, એકાગ્ર કરે, શુદ્ધ કરે, શુદ્ધિકરણ થાય છે. મનનું શુદ્ધિકરણ છે. માટે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર એ મંત્ર સાથે સંકળાયેલું છે, જપમંત્ર સાથે સંકળાયેલું છે. દેવોનો અનુગ્રહ પણ થાય છે
ચિત્તની શુદ્ધિ પણ થાય છે, ચિત્તની એકાગ્રતા પણ થાય છે, અને હાઈપર એક્ટિવ, જેને એને વધારે પડતો ઉત્પાત મચાવનારો પુત્ર હોય એ શાંત બેસીને અધ્યયન ગ્રહણ કરવા માટે સમર્થ બને છે. આ બધી વિદ્યાશાખાઓમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થવું જોઈએ, એટલીસ્ટ એની સમજ આપવી જોઈએ. જેવી રીતે અધ્યયન પૂરું થાય કોન્વોકેશન હોય. કોન્વોકેશન નામ સાંભળ્યું છે ને? એનું ભાષાંતર શું થાય? એનું ભાષાંતર કહો તો. હા, દીક્ષાંત સમારોહ, બરાબર. અર્થાત એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય સમાવર્તન વિધિ. એ સંસ્કારને કહેવાય સમાવર્તન વિધિ. આ દીક્ષાંત સમારોહ એટલે શું? ગુરુકુળમાંથી મેચ્યોર થયેલો બાળક ધર્મ અધર્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને પોતે શું કરવું છે, શું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ, કયા લક્ષ્યને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય, કઈ રીતનું વર્તન કરવાથી કયા પ્રકારનું ફળ પ્રાપ્ત થશે, પાપ કર્મ કોને કહેવાય, પુણ્ય કર્મ કોને કહેવાય, મારે જીવનમાં શું જોઈએ છે, એને આધારે પોતાના જીવનની દિશા નક્કી કરવી, એ બધી બાબતમાં એ સભાન અને સજાગ થઈ જાય તો એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું કહેવાય. ધર્મ વિષયક, મોક્ષ વિષયક જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત થઈ જાય પછી એને ગુરુકુળમાંથી ગુરુ ઘરે જવાની આજ્ઞા આપે. પરિપક્વ થયેલો બાળક હોય તો પણ દાખલ થાય ત્યારે કઈ નહીં. દાખલ થાય ત્યારે આપણે લોકો શું કરે? મીઠાઈ વેચી દઈએ, ચોકલેટ વેચી દઈએ. છોકરાને પહેલો દિવસ છે, સ્કૂલમાં મૂક્યો છે, કેજીમાં મૂક્યો છે. ના ભાઈ, દાખલ કરવા માટે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર છે, અને એ હોય તો કોન્સન્ટ્રેશન હંમેશા જળવાઈ રહે. એનું રિસેપ્ટિવ બને મન. એનું કમ્પ્લેન ના રહે મા બાપને માટે કે છોકરો ભણતો નથી, ધ્યાન આપતો નથી, એવું ના રહે. પણ પરંપરા ભૂલી ગઈ છે. તો આ લવ અને કુશનો જન્મ વાલ્મીકીજીના આશ્રમમાં થયો, અને વાલ્મીકીજીના આશ્રમ, ત્યાં વાત આપણી અટકી હતી કે વાલ્મીકીજીના આશ્રમ પાસે સીતા માતાનો ત્યાગ એટલા માટે કરવામાં આવ્યો કે જે બાળકો છે એનો જન્મ જ ઋષિના આશ્રમમાં થાય, એક પવિત્ર વાતાવરણમાં થાય, અને એ પવિત્ર વાતાવરણની અંદર વાલ્મીકી ઋષિ, જ્ઞાની ઋષિનો ના ઉપદેશનો જે લાભ છે એ બાળકને નાનપણથી પ્રાપ્ત થાય, ગર્ભાવસ્થાથી પ્રાપ્ત થાય, અને બાળક તેજસ્વી બને, ઉજ્જવળ એનું ભવિષ્ય બને. અને તમને ખબર હોય તો જ્યારે રામચંદ્રજી રાજસુ યજ્ઞ કર્યો ત્યારે ઘોડો ચાલતો 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 વાલ્મીકીજીના આશ્રમ પાસે પહોંચ્યો ત્યારે લવ અને કુશે એને હંફાવ્યા હતા. અને જ્યારે અયોધ્યામાં લાવવામાં આવ્યા એ બંને ભાઈઓએ આખી રામાયણ ગાઈ સંભળાવી. ક્યાંથી પ્રાપ્ત કર્યું જ્ઞાન? વાલ્મીકીજી પાસેથી પ્રાપ્ત કર્યું. તો ધર્મનું શિક્ષણ ત્યાંથી પ્રાપ્ત કર્યું. તો શેના માટે ગુરુકુળ છે? સુસંસ્કૃત થવા માટે, સંસ્કારી જીવન માટે, પોતાના કર્મની જવાબદારીનો સ્વીકાર કરવા માટે, કર્મ શું છે સમજવા માટે ગુરુકુળની અંદર જવાનું. તો એ વાત માટે, એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી અને સીતાજીને ગુરુકુળની અંદર બાળકોનો જન્મ થાય એવું ધ્યાનમાં લઈ અને રામચંદ્રજીએ એમનો ત્યાં ત્યાગ કર્યો હતો. કારણ કે લીલા સમેટીને એ સીતાજી અને રામજી તો પોતે વૈકુંઠમાં પાછા જવાના હતા. કારણ કે સીતા માતા લક્ષ્મી દેવીના અવતાર રૂપે હતા અને ભગવાન રામચંદ્રજી ભગવાન વિષ્ણુના અવતાર રૂપે રહેલા હતા. અને આ જ્યારે આ વાતથી અજાણ લક્ષ્મણજી એ જ્યારે સીતાજીનો ત્યાગ કરીને પાછા આવે છે ત્યારે ખૂબ ઉદાસ છે, ખૂબ દુખી છે. એમને પણ થયું કે પવિત્ર માતા સીતાજીનો ત્યાગ કર્યો, અગ્નિ પરીક્ષા તો આપેલી હતી, પછી લોકનિંદાની વાત કેવી રીતે આવી? અગ્નિ પરીક્ષામાંથી તો પસાર થયા હતા, અને છતાં એમનો ત્યાગ કરવામાં આવ્યો. એટલે એમનું મન વ્યાકુળ અને વિહવળ હતું. પણ ભગવાન રામે કહ્યું હતું કે આ વિશે મને પ્રશ્ન કરશો નહીં, માટે પ્રશ્ન કરતા નહોતા, પણ ઉદાસ હતા. સીતાજીનો ત્યાગ કર્યા બાદ ભગવાન રામચંદ્રજીએ પણ રાજા તરીકેનો વ્યવહાર કર્યો, પણ તપસ્વી રૂપે કર્યો. એ વ્રત ધારણ કરીને કર્યો, તપસ્વીનું જીવન જીવવા લાગ્યા અને રાજ વ્યવહાર ચલાવતા હતા. અને એવા રામચંદ્રજી એકવાર બેઠા હતા અને લક્ષ્મણજી ઉદાસ હતા. ત્યારે લક્ષ્મણજીને પ્રસન્ન કરવા માટે વિવિધ પ્રકારની કથાઓ એમને કહેતા હતા. અને આમ ચોથા સર્ગની અંદર સીતાજીના ત્યાગની વાત કરતા ચોથો સર્ગ સમાપ્ત થાય છે
અને 5મા સર્ગની અંદર રામ ગીતાનો આરંભ થાય છે. 5મા સર્ગની અંદર માત્ર 62 શ્લોક છે. ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે. ભગવદ્ ગીતા ઉપનિષદનો સાર કહેવાય છે. અને આ રામ ગીતામાં 62 જ શ્લોક છે, પણ સમગ્ર ઉપનિષદનું જે તત્વાર્થ છે એ એની અંદર નિહિત છે. માટે એ શ્રુતિ સાર સંગ્રહ રૂપ રહેલું. આની અંદર કર્મ, કર્મની મર્યાદા, કર્મ જ્ઞાન સમુચ્ચય શું છે એની ચર્ચા કરવામાં આવશે. જ્ઞાનથી મુક્તિ છે એની ચર્ચા કરવામાં આવશે. કયા જ્ઞાનથી મુક્તિ છે એ સમજાવવામાં આવશે. જ્ઞાન એટલે મહાવાક્ય વિચારથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. મહાવાક્ય એટલે શું? તો તત્વમસી મહાવાક્ય છે, એનો ઉપદેશ આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ અર્થાત શ્રવણ પૂર્વેની તૈયારી રૂપ વિચારણા, શ્રવણની વાતો કરવામાં આવી, અને શ્રવણ કર્યા બાદ મનન ક્રિયા વિષયક વાતો પણ કરવામાં આવી છે, અને અનુસંધાન કરવાની સમાધિ વિષયક વાતો પણ એમાં જણાવવામાં આવી છે. આ માત્ર 62 શ્લોકની અંદર સમગ્ર વેદાંતનો સાર આવી જાય છે. જો 700 શ્લોક ભણવા માટે તમારી પાસે સમય ના હોય તો માત્ર એક રામ ગીતા 62 જ શ્લોકની છે, પણ એની યથાર્થ રૂપે સમજી લેવામાં આવે તો મોક્ષ પ્રાપ્તિમાં કોઈ અવરોધ આવશે નહીં. તો એવી રામ ગીતામાં ના વિષયમાં આપણે આજે પ્રવેશ કરવાનો છે. પહેલા શ્લોકની અંદર જે કહેવામાં આવી, મંગલાચરણ કરવામાં આવ્યું છે, એ મંગલાચરણના શ્લોક ઉપર વિચાર કરીએ. ઓન કરવાનું છે. હરિઓમ. અહીંયાથી બોલાવવામાં આવે એક એક ચરણ. તમારી પાસે આજે કદાચ પુસ્તક નહીં હોય, આવતીકાલે ઉપલબ્ધ થઈ જશે. તો અહીંયા એક એક ચરણ બોલાવવામાં આવશે. એ ચરણને તમે પુનરાવૃત્તિ કરજો. શ્રી મહાદેવ ઉવાચ. શ્રી મહાદેવ ઉવાચ. તતો જગન્મંગલ મંગલાત્મના. તતો જગન્મંગલ મંગલાત્મના. તતો જગન્મંગલ મંગલાત્મના. તતો જગન્મંગલ મંગલાત્મના. વિધાય રામાયણ કીર્તિમુત્તમામ. વિધાય રામાયણ કીર્તિમુત્તમામ. વિધાય રામાયણ કીર્તિમુત્તમામ. વિધાય રામાયણ કીર્તિમુત્તમામ. ચચાર પૂર્વાચરિતમ રઘુત્તમઃ. પૂર્વાચરિતમ રઘુત્તમઃ. ચચાર પૂર્વાચરિતમ રઘુત્તમઃ. ચચાર પૂર્વાચરિતમ રઘુત્તમઃ. રાજર્ષિવર્યૈરભિસેવિતં યથા. રાજર્ષિવર્યૈરભિસેવિતં યથા. રાજર્ષિવર્યૈરભિસેવિતં યથા. રાજર્ષિવર્યૈરભિસેવિતં યથા. તતઃ ત્યારબાદ. ત્યારબાદ એટલે કયા, શાના પછી? ત્યાર આફ્ટર. આફ્ટર વોટ? તો કે રામચંદ્રજીનો રાજ્યાભિષેક થઈ ગયો, અને રાજ્યાભિષેક થયા બાદ ભગવાન રામચંદ્રજી રઘુત્તમ, રઘુકુળમાં જન્મેલા ઉત્તમ ભગવાન રામચંદ્રજી પૂર્વાચરિતમ ચચાર રાજર્ષિવર્યૈ અભિસેવિતમ પૂર્વાચરિતમ ચચાર. રાજર્ષિઓમાં ઉત્તમ. રાજર્ષિઓ એટલે આપણે ત્યાં આ શબ્દ છે, બીજી કોઈ જગ્યાએ પરંપરામાં જોવા નહીં મળે. આપણે ત્યાં રાજા હતા, પણ જે રાજા હોવા છતાં ઋષિ જેવા હતા, ઋષિ જેવું જીવન હતું, એને રાજર્ષિ કહેવાયા. ઋષિ અર્થાત ઋષયઃ ક્રાંતદ્રષ્ટારઃ. એ ક્રાંતદર્શી હતા. ક્રાંતદર્શી એટલે શું? જગતને પહેલે પાર રહેલું તત્વ જોવાની ક્ષમતા જેની પાસે હતી, જગતના અધિષ્ઠાનને સમજવાની ક્ષમતા જેની પાસે હતી, એવા જે મંત્રદ્રષ્ટારઃ ઋષયઃ, એ મંત્ર જાણી શકવાની, મંત્રોનો હાર્દ પામવાની ક્ષમતા જેની હતી, એવા વૈરાગ્યવાન ત્યાગને વરેલા ઋષિઓ જેવું જે રાજાનું જીવન હતું એને રાજર્ષિ કહેવામાં આવે છે. તો એવા રાજર્ષિઓ આ રઘુવંશની અંદર હતા. અને રઘુવંશની અંદર રાજા રઘુ એવા ઉત્તમ રાજા થઈ ગયા કે એની પરંપરામાં વંશનું નામ ચાલ્યું, રઘુવંશ કહેવાયો.
યદુવંશ કહેવાયો, રઘુવંશ કહેવાયો. અને રાજા દિલીપ જેવા રાજાઓ એ પરંપરાની અંદર થઈ ગયા. રાજા રામચંદ્રજી પણ એની કડી રૂપ હતા. તો રાજર્ષિ વર્યૈ અભિસેવિતમ, એવા રાજર્ષિઓ દ્વારા જે અભિસેવિતમ એટલે આચરણ થયેલું છે એવા પૂર્વાચરિતમ, પૂર્વેના રાજાઓએ કરેલ આચરણ ચચાર. કોણે ચચાર એટલે આચરણ કર્યું? કોણે કર્યું? ભગવાન રામચંદ્રજી. રામચંદ્રજી કોણ હતા? રઘુત્તમ, એટલે રઘુકુળની અંદર જે ઉત્તમમાં ઉત્તમ હતા એવા ભગવાન રામચંદ્ર. ભગવાન રામચંદ્રજી ખરેખર એમનું જીવન એ આદર્શ પુરુષ તરીકે ઉત્તમ અભિનય એમણે કર્યો છે. એ ઉત્તમ પુત્ર હતા એટલું જ નહીં, ઉત્તમ ભાઈ હતા, ઉત્તમ ગુરુ હતા, ઉત્તમ શિષ્ય હતા. દરેક જગ્યાએ જે જે પાત્ર ભજ્યું એમાં એ ઉત્તમતાને પ્રાપ્ત કરેલી. એવા ઉત્તમ એટલે શું? જેનું એ પાત્ર અન્ય માટે અનુકરણીય હોય, અનુસરણીય હોય. અને અનુસરણીય એનું હોય જે આપણને કલ્યાણને માર્ગે લઈ જાય, માર્ગદર્શન કરાવનારું હોય. તો આપણા જીવનને કલ્યાણને માર્ગે લઈ જનારું જેનું ચરિત્ર હોય એવા ચરિત્રોના ઇતિહાસ રચાય અને એવા ઇતિહાસનું અધ્યયન થાય. માટે બે જ ઇતિહાસની વાતો કરવામાં આવી અને રામાયણની કથા ઘેર ઘેર ગવાતી રહે છે. એનું કારણ એ છે. તો તતઃ જગન મંગલ મૂર્તિના, જગતના મંગળ કાર્ય માટે, જગતના કલ્યાણ માટે જેણે મંગળ દેહ ધારણ કર્યો છે એવા રામજી દ્વારા આ રામાયણ રૂપ ઉત્તમ કીર્તિ વિધાય એટલે સ્થાપીને રામચંદ્રજીએ શું કહ્યું? રામાયણ એટલે રામસ્ય અયનમ, રામનું ચરિત્ર, એને રામાયણ કહેવામાં આવે. તો પોતાના ચરિત્ર દ્વારા ઉત્તમ કીર્તિ પ્રસ્થાપિત કરીને રામજીએ ઉત્તમ કીર્તિ પ્રસ્થાપિત કરી અને કેવી રીતે મંગળ દેહ ધારણ કરીને જગતનું કલ્યાણ કર્યું. અર્થાત ધર્મનું સ્થાપના એમણે પોતાના જીવન જીવીને આપી. ધર્મનો ઉપદેશ આચરણમાં મૂકીને જગતને આપ્યો. અને એવા ભગવાન રામચંદ્રજી છે એણે પૂર્વે કરેલા જે રાજાઓ છે એ પ્રમાણેનું આચરણ કર્યું હતું. હવે યાદ રાખો, જગન મંગલ મૂર્તિ, મંગલ મૂર્તિ ભગવાનને મંગલ મૂર્તિ કહે. ભગવાન ગણેશને પણ મંગલ મૂર્તિ કહે. મંગલ એટલે શું? આનંદ. જેનો વિગ્રહ, મૂર્તિ એટલે વિગ્રહ, વિગ્રહ એટલે શરીર. જેમનું દેહ જે છે, જેનો વિગ્રહ છે, જેની આરાધના કરવાથી આનંદની પ્રાપ્તિ થાય. કેમ? કારણ કે પોતે આનંદ રૂપ છે. આનંદ મૂર્તિ, મંગલ મૂર્તિ એટલે આનંદ મૂર્તિ. આનંદ મૂર્તિ એટલે શું? એ સમાજ માટે બે દ્રષ્ટાંત આપો. ગંગાજી પવિત્ર કહેવાય. શા માટે કહેવાય? કારણ કે ભગવાનની ના ચરણમાંથી નીકળી છે. દેવી સુરેશ્વરી ભગવતી ગંગે, એ ભગવાનના ચરણમાંથી નીકળી માટે પવિત્ર કહેવાય છે. સારું, નારદજીની વીણા પવિત્ર થઈ ગઈ. શા માટે? કારણ કે વીણામાંથી નારાયણનો સૂર નીકળ્યો. ભગવાન કૃષ્ણની બંસી પવિત્ર થઈ ગઈ. શા માટે? એમાંથી ભગવદ્ ગીતા જેવા ઉપદેશો નીકળ્યા. તો આમ ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશથી વાંસળી પવિત્ર થઈ ગઈ. નારાયણના નામને કારણે વીણા પવિત્ર થઈ ગઈ. ભગવાનના ચરણમાંથી નીકળેલી સુરસરી ગંગા એ પવિત્ર કહેવાય છે. એવી રીતે તો પણ ભગવાન કેમ પવિત્ર કહેવાય? મંગળ એટલે આનંદ સ્વરૂપ, પવિત્ર સ્વરૂપ. ભગવાનને મંગળ કેમ કહેવામાં આવે છે? તો ભગવાન કોઈના લીધે મંગળ નથી, ભગવાન સ્વયં મંગળ સ્વરૂપ છે. ગંગા પણ મંગળ કહેવાય, પવિત્ર કરનારી. ભગવાન પણ પવિત્રકારી કહેવાય, એ પણ મંગળ કહેવાય. તો બંનેમાં ભેદ શું છે? તો કે મીઠાઈ અને ખાંડ જેવું. મીઠાઈ ગળી છે પણ કેમ? ખાંડ નાખી છે એટલે. દૂધપાક ગળ્યો છે, ખાંડ નાખી છે એટલે. ખાંડને લીધે ગળી છે. જ્યારે ખાંડ ગળી છે શા માટે? સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવ છે, એનું સ્વરૂપ છે, એનો સ્વભાવ છે. એમ ગંગા પવિત્ર છે પણ ભગવાનને કારણે, ભગવાન સાથે જોડાયેલી વસ્તુઓ પવિત્ર થઈ જાય છે. પણ ભગવાન પોતે આનંદ રૂપ, મંગળ રૂપ કહેવાયા. શા માટે? તો કે સ્વયં મંગળ રૂપ છે. જેમ સાકર સ્વયં છે, એનું સ્વરૂપ છે ગળપણ, એમ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે મંગલ. માટે મંગલ મૂર્તિના, એટલે ભગવાન મંગળ મૂર્તિ, મંગલાત્મના એવા પરમાત્માએ રામાયણની કીર્તિ સ્થાપી દીધી હતી. અને પોતે પણ એ રઘુકુળના રાજાઓના વંશ પ્રમાણે ઉત્તમ ચરિત્રને એનું અનુસરણ કરીને વર્તન કરવા લાગ્યા. પછી શું થયું? ત્યારબાદ એવું થાય છે કે એકવાર
એકાંતમાં ભગવાન બેઠા છે અને લક્ષ્મણજી ભગવાન જ્યારે નવરા છે, એકાંતમાં છે, સમય છે, શાંત બેઠા છે, ત્યારે પોતાના પ્રશ્નની અભિવ્યક્તિ કરે છે. તો પ્રશ્ન ક્યારે પૂછવો જોઈએ, કોણે પૂછવો જોઈએ, શા માટે પૂછવો જોઈએ, કેવો પૂછવો જોઈએ, એ બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આપણને લક્ષ્મણજીના પ્રશ્ન દ્વારા એટલે કે બીજા શ્લોકની અંદર સમજાવવામાં આવેલું છે, જેના વિશે આપણે આવતીકાલે વિચારણા કરીશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.